Hi students, welcome back to the next session. So today we are going to discuss about the new concept, that is time and work. This is a familiar concept which is covering in all the competitive examinations, whatever we see in our day-to-day examinations. And moreover, the weightage of this particular topic is around 5 to 6 marks in each competitive examination. If you consider the latest banking examination, that is SBI POs, moreover 6 marks you are going to get with this particular concept. So let us discuss what is the things related to this time and work. So first of all, I am giving you an example, please go through it. If 10 men can do a piece of work in 24 days, then in how many days 6 men can complete the same work? 10 మంది కనుక 24 రోజుల్లో ఒక పని చేయగలిగితే అదే పనిని 6 ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు? If 10 men can do a piece of work in 24 days, then in how many days 6 men can complete the same work? So for this particular problem, generally what the kind of strategy we apply is the cross multiplication concept, like this: 10 men 24 days, 6 men in how many days? Generally we are going to discuss this particular thing. So if we go through in a general scenario, we apply the cross multiplication concept. What will be happening? Let us see that. By applying cross multiplication, we can get required number of days, that is 6 into 24 by 10 equal to 14.4. But generally 14.4 whenever we are getting, if you observe clearly, if 10 men only taking 24 days, how could it possible that 14.4 men can take 6 days? అంటే ఇక్కడ మంది పెరుగుతున్న కొద్దీ రోజులు తక్కువ కావాలి, రోజులు పెరిగితే మంది ఆ విధంగా, అంటే జనరల్గా సో దిస్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ విల్ నాట్ బి సూటబుల్. అంటే టైమ్ అండ్ వర్క్కి మనం జనరల్గా అప్లై చేసే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది, అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ విల్ నాట్ బి వర్కింగ్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? Let us derive some relation to particular this thing. If men are increasing, days should decrease and vice versa. ఒకవేళ మనుషులు పెరుగుతున్న కొద్దీ రోజులు తక్కువ కావాలి అండ్ ఆపోజిట్గా అలాగే ఉంటుంది. సో లెట్ M be the men and D be the days. చూడండి, అప్ ఆరో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ M is increasing, then D decreases. అంటే మనుషులు పెరుగుతున్నారు, రోజులు తగ్గుతున్నాయి. సిమిలర్లీ if M is decreasing, then days are increasing. This means, and what kind of relationship we can establish between M and D? ante we can establish M is inversely proportional to D. ఏదైనా కూడా ఒకవేళ ఒకటి పెరుగుతుంటే ఇంకోటి తగ్గినప్పుడు కానీ, లేదా ఒకటి తగ్గినప్పుడు ఇంకోటి పెరిగినప్పుడు కానీ, దాన్ని మనం తెలుగులో కనుక మాట్లాడినట్లయితే విలోమానుపాతం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇన్ ఇంగ్లీష్ జనరల్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు D. So how could be symbolically written as? Means symbolically it will be written as M is proportional to 1 by D or M is inversely proportional to D. So if we remove the proportionality relation, what will be happening? So if we remove the proportional relation, we must apply the right hand side with a suitable proportionality constant, let it be K. ఏదైతే ఎప్పుడు కానీ మనం ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేయాలి అనుకున్నప్పుడు we have to multiply with a suitable constant. ఆ కాన్స్టెంట్ని మనం ఏమంటుంటామంటే జనరల్గా స్థిరాంక కాన్స్టెంట్, అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ అలా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో M ఈక్వల్ టు K బై D, M1 ఈక్వల్ టు K బై D1. అంటే ఎప్పుడైతే ప్రపోర్షనాలిటీ, అంటే మనం ఆ ప్రపోర్షనల్ సింబల్ని తీసేసామో రైట్ సైడ్గా ఒక కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో M ఈక్వల్ టు K బై D, M1 ఈక్వల్ టు K బై D1. మరి నేను K1 ఎందుకు రాయట్లేదండి? ద రీజన్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ K1 బికాస్ దో ఐ రైట్ K1 ఆర్ K, the value will be same because I am calling K as the proportionality constant. Constant value will be always constant. That is the reason why I am not taking the value of K as K1 and K2. So M1 equal to
k by d1 and m2 equal to k by d2, if you see the relation, like that I can write m3 equal to m4 equal to whatever it might be, but I am restricting it to m1 and m2. So, let us divide these two relations on both sides. What will happen if we divide these two relations on both sides? So, we will get m1 by m2 equal to d1 by d2. So, by cross multiplying, what we are going to obtain is m1 d1 equal to m2 d2. అంటే మన రిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇంతకు ముందు వాడిన లాగా వాడితే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కి పని చేయడం జరగదు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ దిస్ పర్టికులర్ రిలేషన్ విచ్ విల్ బి ఫ్రీక్వెంట్లీ కాలింగ్ యాజ్ అ షార్ట్ కట్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డిరైవేషన్ ఈజ్ m1 d1 ఈక్వల్ టు m2 d2. దీన్నే చాలా అంటే m1 d1 ఈక్వల్ టు m2 d2 అని మనం కనుక గమనించినట్టయితే, సార్ m అంటే మెన్, d అంటే డీస్ అని చెప్పగలుగుతారు మనం. కానీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మెన్ అండ్ డేస్, వీ కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టైమ్ అండ్ వర్క్. టైమ్ అండ్ వర్క్కు సంబంధించిన ప్రతి కాన్సెప్ట్లో ఎక్కడైతే వీలుంటుందో అక్కడ వీ కెన్ అప్లై m1 d1 ఈక్వల్ టు m2 d2. సో ఒకసారి లెట్ us గో త్రూ విత్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఏం చెప్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. వన్స్ అగైన్ లెట్ us సీ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. ఏమన్నా నేను 10 men can do a piece of work in 24 days. In how many days 6 men can complete the same work? ఇంతకుముందు మనం చేస్తే ఇదే ప్రాబ్లం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్లో 14.4 days వచ్చింది. బట్ ఐ షుడ్ నాట్ అప్లై దట్ పర్టికులర్ థింగ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ఇమాజినబుల్. ఎందుకంటే 10 మంది 24 రోజుల్లో తీసుకుంటే 6 మంది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి మోర్. సో అటువంటి దానికి లెట్ us అప్లై దిస్ పర్టికులర్ రిలేషన్ m1 d1 ఈక్వల్ టు m2 d2. సొల్యూషన్: 10 మంది 24 రోజుల్లో పనిచేస్తున్నారు. m1 d1 ఈక్వల్ టు m2 d2. సో 10 members in 24 days, 6 members in how many days? సో కాబట్టి d2 కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే 6 4s 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 4 into 10 40 days వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి 10 members 24 days చూడడానికి కూడా 6 members 40 days అంటే న్యాయంగానే ఉంది. కానీ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో అంటే మనం ఏదైతే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ వర్క్ చేసామో అక్కడ 10 members 24 తీసుకున్నప్పుడు 6 members 14.4 అని వస్తుంది. సో అనేది దట్ విల్ బి రాంగ్ నోటేషన్. సో దట్స్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ది రిలేషన్ కాల్డ్ యాజ్ m1 d1 ఈక్వల్ టు m2 d2. Next, other relations related to this particular thing, let us see. One is m1 h1 d1 equal to m2 h2 d2, and next one is m1 d1 by w1 equal to m2 d2 by w2. So what will be m1 and m2 called as? Chala mandi anukuntaru m1 and m2 ante men ane. So m1 and m2 doesn't refer for only men, it may also refer for women or boy or girl or pipe or any object. అంటే ఎటువంటి పర్సన్ కైనా మనం రిలేషన్ పర్సన్ కైనా పైప్స్ కైనా ఆబ్జెక్ట్స్ కైనా వీ కెన్ అప్లై ద రిలేషన్ దట్ ఈజ్ m1 m2. అంతేగాని ఇక్కడ చాలామందికి ఒక అపోహ ఏమంటే m1 m2 అంటే మెన్కే రాయాలేమో ఉమెన్ కాదేమో అని చాలామంది అనుకుంటారు. ఇక్కడ కాదండి, m1 m2 వీ కెన్ రైట్ ఫర్ ఎనీవన్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ d1 and d2, d1 d2 రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ డేస్ ఆర్ ఎనీ టైమ్ రిలేటెడ్ కన్స్ట్రైంట్. ఒకవేళ డేస్ ఇవ్వకుండా హవర్స్ ఇచ్చారనుకోండి సేమ్ రిలేషన్లో మనం d1 d2 ప్లేస్లో హవర్స్ రాయొచ్చు. అలాగే మినిట్స్ ఇచ్చారనుకోండి మినిట్స్ కూడా రాయొచ్చు. సో d1 d2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేస్ ఆర్ ఎనీ టైమ్ రిలేటెడ్ కన్స్ట్రైంట్. ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ గివెన్ వీ కెన్ టేక్ ఫర్ d1 d2 వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ రిలేటెడ్ థింగ్ ఈజ్ గివెన్. h1 అండ్ h2 కనుక ఇచ్చినట్టయితే సపరేట్గా హవర్స్ తీసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, హవర్స్ మినిట్స్ ఇస్తే మళ్ళీ వీ కెన్ యూస్ m1 h1 d1 ఈక్వల్. అప్పుడు m1 మళ్ళీ m1 అని రాసారు, రాయకండి. m1 అంటే ఒక పర్సన్కి సంబంధించింది లేకపోతే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది. h1 d1 అనేవి రెండు కూడా టైం కన్స్ట్రైంట్స్. అందుకే ఎప్పుడు కానీ 2 టైం కన్స్ట్రైంట్స్ ఇచ్చినట్టయితే యూ కెన్ యూస్ m1 h1 d1 ఈక్వల్ టు m2 h2 d2. కాబట్టి ఎప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ m1 m2 doesn't refer for only men, it may also refer for women, it may also refer for boy or a girl or a pipe or any object. Similarly d1 and d2 means don't think that it is only for days, h1 and h2 means don't think for it is only for hours. It may be any time related constraint provided we have to see the problem. So
Next, let us go through these particular examples, whatever the three relations we have seen. So, let us go through once again these particular relations. So, M1 H1 D1 equal to M2 H2 D2 and M1 D1 by W1 equal to M2 D2 by W2. So, let us see the examples. The first example that we are going to discuss is, if 15 women, now I am not giving the men in the problem, I am giving the women in the problem. So, if 15 women can design a saree in 12 days, then how many women are required to finish the same work in 4 days? So, actually I said you, so in the previous concept, whenever we are going to see for this particular type of problems, if you apply the cross multiplication concept, whereas I have seen many of the examinations that they will provide whatever the wrong answer you are keeping, that will be in the first option. అంటే మనం ఎక్కడ తప్పు చేస్తాము అనేది ఎగ్జామినర్కు చాలా బాగా తెలుసండి. సో మీరు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారో మీకు ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది అనేది ఖచ్చితంగా అతను ఫస్ట్ ఆప్షన్లో పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి దాదాపుగా. సో ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద మనం ఎక్కువ ధ్యాస కేంద్రీకరించాల్సి ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాబ్లం చూస్తే, ఇఫ్ 15 women can design a saree in 12 days, then how many women are required to finish the same in 4 days? Please note down it. 15 women can design a saree in 12 days, then how many women are required to finish the same work in 4 days? అంటే 15 మంది 12 రోజుల్లో చేయగలుగుతున్నారు. How many women are required to finish the same in 4 days? 4 రోజుల్లో ఎంతమంది women అవసరం పడతారు అనేది క్వశ్చన్. సో దీనికి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ అప్లై M1 D1 ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్గా చూస్తే ఇంతకుముందు మనం ఏ రకంగా అయితే డిరైవ్ చేసామో ఆ రకంగా ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. But we are not going in that particular way. Why? Because we already derived an expression, we can use that wherever we require. So కాబట్టి చూడండి, 15 women అనేది M1 అనుకోండి, 12 days అనేది D1 అనుకోండి, అలాగే 4 days అనేది D2 అనుకోండి, ఇంకా మనకు తెలియదు ఏంటండి, నథింగ్ బట్ M2 అని అర్థం. So we can apply directly M1 D1 equal to M2 D2 relation for this type of problem. Let us see what will be the solution for this particular problem. We have M1 D1 equal to M2 D2. So, 15 into 12 equal to M2 into 4. So, obviously you will be getting 45 women. So, ఇలా జనరల్గా మనం చూస్తే సింగిల్ స్టెప్తో అయిపోయే ప్రాబ్లమ్సే చాలా మటుకు టైమ్ అండ్ వర్క్లో మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వీ హ్యావ్ M1 D1 ఈక్వల్ టు M2 D2. సో 15 into 12 ఏదైతే మనం ముందు తీసుకున్నామో 15 into 12 ఈక్వల్ టు తెలియని అంశాన్ని నేను M2 అనుకుంటున్నాను into 4, that will be M2 equal to 45 women. సో ఈ రకంగా ఎవరైనా కావచ్చండి, బాయ్ కావచ్చు, గర్ల్ కావచ్చు, ఉమెన్ కావచ్చు, డేస్ అడగొచ్చు, మనుషుల గురించి కూడా అడగొచ్చు, లేదంటే పైప్స్ గురించి కూడా అడగొచ్చు. సో లెట్ us go through the second example, what is going to see. If 18 boys can complete a project in 10 days, అంటే 18 మంది చిన్న అంటే బాలురు, 18 boys can complete a project in 10 days, 10 రోజులు తీసుకుంటున్నారు. Then how many days 6 boys take to do the same work? 18 members కనుక 10 రోజుల్లో ఒక పని చేస్తే ఆరుగురు ఇంతకుముందు నేను ఏం అడిగానండి, ఎంతమంది ఉమెన్ కావాలి అని అడిగాను. అదే ఇక్కడ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఐ రిక్వైర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సో సారీ, హౌ మెనీ డేస్ ఐ రిక్వైర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సో ప్లీజ్ pay concentrate on whatever the ingredient that is given. So if 18 boys can complete a project in 10 days, then how many days 6 boys take to do the same work? Let us go through it. We have M1 D1